myself Miss Jinal Patel, nursing tutor come demonstrator at Balaji College of Nursing. Today we have to learn about individual difference. So let's face individual difference. Please watch the video carefully and note down all the notes and hard words in your notebooks. And if you have any query, ask me on my personal WhatsApp contact number that is provided by your class coordinator. Individuals differ from each other. One individual is never like another in all respect. Each one has his own peculiarities which present him a separate individual from the others. એટલે કે દરેક માણસ છે તે પોતાની રીતે એક આગવી ઓળખ ધરાવતો હોય છે અને તે દરેક માણસ છે તે બીજા દરેક માણસ કરતાં અલગ જ હોય છે અને તેની પેક્યુલારિટીઝ મીન ધ ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય છે અને તે તેના દ્વારા બીજાથી સેપરેટ પડે છે એટલે કે અલગ દેખાઈ આવે છે અને અલગ પ્રેઝન્ટ થાય છે. In psychological terminology, difference between individuals that distinguish or the separate them from the one another and make the our distinct, unique and stand out from the rest are termed in the individual difference. એટલે કે individual difference નો મીનિંગ શું થાય છે તો કે સાયકોલોજીકલી એની ટર્મિનોલોજી એવી છે કે બીજા કરતાં અલગ પડવું અથવા તો તેનામાં કોઈ પણ ડિસ્ટિંગ્યુશનો મીનિંગ થાય કે કોઈ પણ ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય અથવા તો ડિફરન્ટ કોઈ પણ પ્રકારનો ડિફરન્સ બીજા કરતાં આપણામાં હો તેને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ કહેવામાં આવે છે. Now we have to learn about meaning of the individual difference. According to Dictionary of the Education by Carter B. Good, 1959, individual difference stand for the variation or the deviation among the individuals in regard to the single characteristic or the number of characteristic. એટલે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફરન્સ છે તેમાં ઘણા બધા વેરિએશન અથવા તો ડેવિએશન હોય છે જેમાં ઘણી વખત એકાદી કેરેક્ટરિસ્ટિક અથવા તો ઘણી બધી નંબર ઓફ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તે અલગ અલગ હોય છે. ધારો કે અમુકની કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં એવું હોય કે તેનો સ્વભાવ છે તે ગુસ્સાવાળો હોય તો ઘણાનો સ્વભાવ છે તે શાંત હોય છે. તે રીતે એક કેરેક્ટરિસ્ટિક નહીં પણ ઘણી બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક અથવા તો એક કેરેક્ટરિસ્ટિકથી દરેક માણસ છે તે બીજી ગમે તે વ્યક્તિથી અલગ પડતો હોય છે. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ સ્ટેન્ડ ફોર ધોઝ ડિફરન્સ વિચ ઇન ધેર ટોટાલિટી ડિસ્ટિંગ્યુઝ વન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફ્રોમ અનધર. એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ છે તે ટોટલી ડિસ્ટિંગ્યુઝ એટલે કે ડિફરન્ટ હોય છે બીજા વ્યક્તિ કરતાં. એક જ વાત કહેવામાં આવી છે બંને પોઈન્ટમાં કે ગમે તે વ્યક્તિ છે તે બીજા દરેક વ્યક્તિ કરતાં તે અલગ પડતી આગવી ઓળખ ધરાવતો હોય છે અને બીજાથી કોઈ પણ રીતે ગમે તે કેરેક્ટરિસ્ટિક વાઇઝ તે અલગ હોઈ શકે છે. Now we have to learn about type of individual difference. There are main two type of individual difference. One is physical or physiological difference and second one is psychological difference. So let's we start with physical or physiological difference. Physical difference among the individual are related to the difference created on the account of the difference in term of the physical makeup of our bodies. Physical means તમે બધા હવે એનાટોમી ફિઝિયોલોજી ભણી ગયા છો તેના દ્વારા આપણને ખબર પડી શકે છે કે ફિઝિકલ ડિફરન્સ મીન્સ માણસ છે તે ફિઝિકલી એટલે કે બોડી રિલેટેડ તેમાં કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચરમાં કંઈ પણ ફેરફાર હોઈ શકે છે તેના લીધે તે બીજાથી અલગ હોય છે. આપણે જોઈ શકીએ કે આપણા જેવો વ્યક્તિ છે તે બીજો ના હોય, ડુપ્લિકેટ જો ટ્વિન્સ હોય તો હોય, બાકી આપણે જેવો ડુપ્લિકેટ છે તે જોવા મળતો નથી. દરેક માણસ છે તે ફિઝિકલી બીજા માણસ કરતાં અલગ જ હોય છે. Physical difference among the individuals are related to difference created on the account Physical difference among the individuals are related to the difference created on the account of the difference in term of the physical makeup of our body. Individuals differ in the height, weight, color of skin, color of eye and hair, size of hand, arm, feet, mouth, nose, waistline structure and functioning of the internal organ, facial expression and the mannerism of the speech, walking, હેરસ્ટાઇલ એન્ડ અધર ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક. એટલે દરેક માણસ છે તે હાઇટ, વેટ, સ્કિનનો કલર છે, કલર ઓફ આઈઝ, હેર, હેન્ડની સાઇઝ, આર્મ, ફીટ, માઉથ, નોઝ, વેસ્ટલાઇન એટલે કે કમર, સ્ટ્રક્ચર ઓફ ફંક્શનિંગ ફંક્શનિંગ ઓફ ધ ઇન્ટરનલ ઓર્ગન એટલે કે અંદરના આપણે જે ઓર્ગન છે તે પણ
અલગ અલગ છે તે હોઈ શકે છે, કામ અલગ અલગ રીતે કરી શકતા હોય છે. ફેશિયલ એક્સપ્રેશન એન્ડ મેનરિઝમ ઓફ ધ સ્પીચ એટલે કે કઈ રીતે બોલવું તેની મેનર્સ તેનામાં હોય છે, તે પણ અલગ અલગ હોય છે વ્યક્તિમાં. વોકિંગ, હેરસ્ટાઇલ એન્ડ અધર ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક. આ રીતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ છે તે દરેક વ્યક્તિ છે તે બીજી વ્યક્તિ કરતાં અલગ હોય છે. Now we have to discuss about psychological difference. Psychological makeup generate the difference among use us in the term of varying intellectual potentiality, interest, attitude, emotion, social and moral development. સાયકોલોજીકલ, આપણે સાયકોલોજી ભણીએ છીએ તો આપણને સાયકોલોજીકલનો તો મિનિંગ ખબર જ હોય, તો તેના ઉપરથી આપણને ખબર પડી શકે કે સાયકોલોજીકલ ડિફરન્સમાં શું આવી શકે. તો સાયકોલોજીકલ ડિફરન્સમાં ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પોટેન્શિયાલિટી, ઇન્ટરેસ્ટ, એટીટ્યુડ, ઇમોશન, સોશિયલ એન્ડ મોરલ ડેવલપમેન્ટ, આ બધાથી વ્યક્તિ છે તે બીજી વ્યક્તિ કરતાં અલગ હોઈ શકે છે. તો હવે આપણે ડિટેલમાં તેના ટાઈપ્સ જોશું સાયકોલોજીકલ ડિફરન્સના. સો ફર્સ્ટ ટાઈપ ઇઝ મેન્ટલ ડિફરન્સ. મેન્ટલી કઈ રીતે માણસ ડિફરન્સ હોઈ શકે? તો people differ in the intellectual ability and capacity like the reasoning and thinking, power of imagination, creative expression, concentration, etc. એટલે કે મેન્ટલ ફંક્શન જે આપણી બોડીમાં થાય છે, જે કોગ્નિટિવ ફંક્શન આપણી બોડીમાં થાય છે, ધારો કે થિંકિંગ, પરસેપ્શન, ઇન્ટેલિજન્સ, ઇમેજિનેશન, કેપેસિટી, ક્રિએટિવ એક્સપ્રેશન એટલે કે ઘણા વ્યક્તિ છે તે સારા એક્સપ્રેશન આપી શકતા હોય છે, કોન્સન્ટ્રેશન ઘણાનું સારું હોય છે. તે રીતે બધા વ્યક્તિનું લેવલ છે તે સેમ હોતું નથી, મેન્ટલ લેવલ છે તે પણ સેમ હોતું નથી. એટલે માણસ છે તે બીજી વ્યક્તિ કરતાં મેન્ટલી પણ ડિફરન્સ હોઈ શકે છે. ડિફરન્સ ઇન ઇન્ટેલિજન્સ લેવલ એટલે કે ઇન્ટેલિજન્સ આપણે આખો ટોપિક ભણી ગયા છે અગાઉ તે પ્રમાણે. ઇન્ટેલિજન્સ લેવલ ડિફર ફ્રોમ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એટલે કે દરેક એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિમાં ઇન્ટેલિજન્સ લેવલ પણ જુદું જુદું હોય છે. વી કેન ક્લાસિફાય ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફ્રોમ ધ સુપર નોર્મલ આઈક્યુ અબોવ ધ 120 એટલે કે આપણે આખું કોષ્ટક છે તે થર્ડ ચેપ્ટરમાં ઇન્ટેલિજન્સમાં જોયું હતું કે ધારો કે 120 છે તે સુપર નોર્મલમાં આવે છે અને 0 થી 50માં હોય તો તે ઇડિયટમાં આવે છે. એ પ્રમાણે આપણે આખું કોષ્ટક જોયું હતું. એ પ્રમાણે માણસનું આઈક્યુ છે તે અલગ અલગ હોય છે ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધેર ઇન્ટેલિજન્સ લેવલ. ડિફરન્સ ઇન એટીટ્યુડ એટલે કે બધાનો તમે એટીટ્યુડ એટલે તો બધાને ખબર જ છે હવે, તો ઘણાનો એટીટ્યુડ છે તે પોઝિટિવ હોય છે, ઘણાનો નેગેટિવ હોય છે. એટલે કે એટીટ્યુડ પણ બધાનો અલગ અલગ હોય છે. Individuals are found to possess varying attitude toward the different people, group, object and ideas. Their attitude may be positive, negative or somewhat different in the nature. મેં કીધું એ પ્રમાણે પોઝિટિવ, નેગેટિવ અથવા તો બીજા કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ નેચર દ્વારા તે ડિફરન્ટ એટીટ્યુડ છે તે હોઈ શકે છે. ઇમોશનલ ડિફરન્સ એટલે કે ઇમોશનલ ડિફરન્સ પણ તમે સમજી શકો કે ઘણાના ઇમોશન્સ છે તે બહુ વધારે પડતા ઇમોશન્સવાળા હોય, ઘણા છે તે ઓછી ફિલિંગ્સવાળા હોય. એ રીતે ઇમોશનલ ડિફરન્સ હોય છે. ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓલ્સો ડિફર ઇન ધ મેનર they express their emotions. Some are emotionally stable and mature while other are emotionally unstable and immature. એટલે કે ઘણા ઇમોશનલી મેચ્યોર હોય, તેને કયા સમયે કેવા ઇમોશન્સ છે તે રાખવા, શું એક્સપ્રેસ કરવું તેની ખબર છે તે પડતી હોય છે અને મેચ્યોર હોય છે, અને ઘણામાં તે મેચ્યોરિટી આવી હોતી નથી. ડિફરન્સ ઇન મોટર એબિલિટી. મોટર એબિલિટી મીન્સ આપણે બોડી વર્કમાં જે કંઈ પણ યુઝ કરીએ તેને શું કહેવાય? મોટર એબિલિટી. બોડી દ્વારા આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ તેને મોટર એબિલિટી કહેવાય. ધેર એક્ઝિસ્ટ અ વાઇડ ડિફરન્સ ઇન ધ મોટર એબિલિટી સચ એઝ ધ રિએક્ટિંગ ટાઈમ, સ્પીડ ઓફ એક્શન, steadiness, rate of muscular movement and resistance to fatigue, etc. At every age level, difference in motor ability are visible. Some people can perform a mechanical task with ease and comfort, while other even though at the same level experience much difficulty in the performing similar task. એટલે કે મોટર એબિલિટી છે તે બધામાં અલગ અલગ હોય છે. ઘણા છે તે થોડીક વારમાં થાકી જતા હોય છે, ઘણા ઘણું બધું કામ કરે છતાં થાકતા નથી. સ્ટેડી હોય છે, કોઈ પણ કામ કરવા માટે તરત જ રેડી થઈ જાય છે. મસ્ક્યુલર એક્ટિવિટી છે તે સારી હોય છે અને ઘણામાં છે તે એટલું બધું લેવલ છે તે સારું હોતું નથી. એ જ પ્રમાણે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ઘણામાં છે તે મિકેનિકલ ટાસ્ક છે તે ઘણાને એ જ ટાસ્ક ઘણા બધા વ્યક્તિને આપવામાં આવે તો એમાંથી અમુકને છે તે ટાસ્ક છે તે બહુ સહેલો લાગે અને ઝડપથી તે ટાસ્કને કમ્પ્લીટ કરી દે, જ્યારે ઘણાને ટાસ્ક છે તે બહુ અઘરો લાગે અને કમ્પ્લીટ કરવામાં વાર લાગે. એ રીતે મોટર એબિલિટી છે તે અલગ અલગ હોય છે. Difference in interest and aptitude. Variation occurs among the individual in relation to interest. Some take interest in meeting people, attending social function, etc., while others
prefer solitude and avoided social gathering. Some have the mechanical aptitude while the other have the scholastic, musical and artistic aptitude. એપ્ટિટ્યૂડ એટલે કે હવે આપણે આખો ટોપિક એ પણ થર્ડ ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા. તો એપ્ટિટ્યૂડનો મિનિંગ થાય એબિલિટી ટુ ડુઈંગ સમથિંગ, એટલે કે કંઈ પણ કાર્ય કરવાની જે ક્ષમતા હોય તેને એપ્ટિટ્યૂડ કહેવામાં આવે છે. અને આમાં આપણે વાત કરવાની છે ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ એપ્ટિટ્યૂડ. તો ઘણાને કેવો ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે સોશિયલ ફંક્શન છે તે અટેન્ડ કરવા ગમતા હોય, જુદા જુદા લોકોને મળવું પણ ગમતું હોય, બીજા આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જવું પણ ગમતું હોય. તો ઘણાનો સ્વભાવ કેવો હોય કે તેને સોશિયલ ફંક્શન છે તે ગેધરિંગ એટલે કે એન્જોય કરવાનો, ગેધરિંગ એટલે કે તેમાં જવાનો, તેમાં ભળવાનો છે તે ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી. ઘણા છે તે સોશિયલી આઇસોલેટેડ રહે છે, તે સોશિયલ ફંક્શનને ગેધરિંગ એટલે કે તેમાં જતા નથી, તેને મળતા નથી. સમ હેવ ધ મિકેનિકલ એપ્ટિટ્યૂડ એટલે કે ઘણાની કેપેસિટી છે તે મિકેનિકલ વર્ક કરવામાં વધારે હોય, ઘણાને સ્કોલેટિક એટલે કે સ્કોલર હોય, ઘણા મ્યુઝિકમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા હોય, અને ઘણા છે તે આર્ટિસ્ટિક એટલે કે કોઈ પણ આર્ટમાં એટલે કે ડ્રોઈંગ છે કે ક્રાફ્ટ છે કે તેમાં વધારે પડતો એપ્ટિટ્યૂડ ધરાવતા હોય. ડિફરન્સ ઇન સોશિયલ એન્ડ મોરલ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે સોશિયલી અને મોરલી કેટલા ડેવલપ થયા છે તે પ્રમાણે પણ ડિફરન્સ હોય છે પીપલ. સમ આર ફાઉન્ડ ટુ બી ધ એડજસ્ટ પ્રોપરલી ઇન ધ સોશિયલ સિચ્યુએશન એન્ડ લીડ અ હેપી સોશિયલ લાઈફ, અધર આર asocial or antisocial. Similarly, people are found to differ in respect of ethical and moral sense. એટલે કે સોશિયલી એટલે કે ઘણા છે તે સોશિયલી પોતાની લાઈફ છે તે બહુ સારી રીતે જીવતા હોય, હેપી લાઈફ જીવતા હોય, અને સોશિયલ સિચ્યુએશનમાં તે સ્ટેબલ પણ હોઈ શકે, એડજસ્ટ પણ કરી શકે. ઘણી વખત ખરાબ સિચ્યુએશન હોય તો તેમાં પણ તે એડજસ્ટ કરી લે એવા હોય છે અને લીડ કરી શકે છે તેની સાથે. અને ઘણા હોય છે તે એસોશિયલ અથવા તો એન્ટી સોશિયલ, તેને આવો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ હોતો નથી અથવા તો પોતાની સિચ્યુએશનને પણ હેન્ડલ કરી શકતા નથી. ઇથિકલી અને મોરલી, ઇથિક્સ અને મોરલ તો હવે તમે જાણો જ છો. મોરલ મીન્સ પ્રામાણિકતા. ઘણામાં પ્રામાણિકતા હોય છે, ઘણા વ્યક્તિ છે તે પ્રામાણિક હોતા નથી. No two individuals are exactly the same. Individual difference in the personality and temperament can be observed there day by day child is born. એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તે જન્મે ત્યારથી જ પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવતા હોય છે. તેની પર્સનાલિટી છે તે જેમ જેમ મોટું થાય તેમ તેમ તેની પર્સનાલિટી પણ ચેન્જ થતી જતી હોય છે. ઘણા છે તે એક્ઝેક્ટલી સેમ બે વ્યક્તિ પણ છે કે ટ્વિન્સ હોય છતાં પણ તેનામાં કાંઈક તો એવી કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય જ કે તે અલગ હોય છે. એટલે કે નો ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ આર એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ, એટલે કે કોઈ પણ બે વ્યક્તિ પણ સેમ હોતા નથી, કાંઈક તો એનામાં એકાદી કેરેક્ટરિસ્ટિક તો અલગ હોય ને હોય જ. કોઝિસ ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ શેના લીધે થાય છે, તો એના મેઇન બે કારણ છે, હેરિડિટી એન્ડ ધ એન્વાયરમેન્ટ. તો આપણે હવે એના ડિટેલમાં જોશું. Individual difference are also caused by the heredity and environmental factor. A child comes in the world with the certain traits which determine his individual capability and thus he differ from the other in account of the heredity. Also, each child is born in the different environment from the other. Therefore, whatever traits he acquired during his lifetime and usually different from the અધર્સ. એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ થવામાં હેરિડિટી એટલે કે વારસાગતતા અને એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર છે તે જવાબદાર હોય છે. એટલે કે એક ચાઇલ્ડ છે તે વર્લ્ડમાં આવે ત્યારથી જ તેનામાં ઘણા બધા લક્ષણો એનામાં આવી જ ગયા હોય છે અને તેની કેપેબિલિટી પણ અલગ અલગ હોય છે. એટલે કે બે બાળક જો જન્મે તો તેની બધી જ કેરેક્ટરિસ્ટિક સેમ હોય છતાં પણ એકાદી કેરેક્ટરિસ્ટિક તો એવી હોય જ કે જે બીજા કરતાં અલગ હોય, કંઈક યુનિક હોય, અને તે તેના એન્વાયરમેન્ટ અને હેરિડિટી એટલે કે વારસાગતતા પ્રમાણે પણ અલગ અલગ હોય છે. જેવા વાતાવરણમાં બાળક છે તે મોટું થાય છે એવા વાતાવરણના એવા લક્ષણ તેનામાં આવે છે. Now we have to discuss about heredity in detail. So, people belong to the different heredity endowment and characteristic. The heredity decided the path of the process and development of the individual. એટલે કે જેવા એના પેરેન્ટ્સમાં જેવા લક્ષણો હોય, જેવા ટ્રેટ્સ હોય તેવા જ તેના ચાઇલ્ડમાં પણ તેવા જ ટ્રેટ્સ આવે છે. એટલે કે લક્ષણો તેમાં સેમ જ હોય છે, તો તેની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તે અલગ અલગ હોય છે. એક બાળકમાં જેવી કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય કદાચ એવી કેરેક્ટરિસ્ટિક બીજા બાળકમાં હોતી નથી. એટલે કે વારસાગતતા પ્રમાણે પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તે અલગ અલગ હોય છે.
Heredity provide a limits of one's growth and development in the various dimension and the aspect of one's personality, and thus the variation in hereditary characteristic cause the difference between individuals. એટલે કે વારસાગતતા પ્રમાણે એક લિમિટ છે કે જેમાં ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટમાં વેરિયસ ડાયમેન્શન એટલે કે અલગ અલગ દિશામાં છે તે ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે. એક બાળકનું ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કંઈક અલગ થયું હોય તો તે જ પેરેન્ટ્સનું બીજું ચાઇલ્ડ આવે તો તેનું કંઈક ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પણ અલગ હોઈ શકે છે અને તેના લીધે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તે એકબીજાની અલગ હોઈ શકે છે. Heredity is not only contribute directly toward the difference in the individual in respect of their color of the skin, eyes and shape, composition and working of the various internal as well as external body organs, but also make the contribute indirectly by creating difference in the individual in relation to sex, intelligence and other specific ability. એટલે કે હેરિડિટીના લીધે ફક્ત કલર ઓફ સ્કિન એટલે કે સ્કિનનો કલર, આંખનો શેપ, કોમ્પોઝિશન, બોડીના ઇન્ટરનલ ઓર્ગન અને એક્સટર્નલ ઓર્ગનનું વર્કિંગ એમાં જ ખાલી ભેદભાવ આવે એવું નથી, પરંતુ રિલેશન ટુ સેક્સ એટલે કે અલગ અલગ સેક્સ હોઈ શકે છે, ઇન્ટેલિજન્સી પણ અલગ અલગ હોય છે અને એબિલિટી પણ એક જ પેરેન્ટ્સના બાળક છે છતાં તેની એબિલિટી, તેનો ઇન્ટેલિજન્સ પાવર છે તે પણ અલગ અલગ આવી શકે છે. એટલે કે હેરિડિટરી પ્રમાણે તે અલગ અલગ હોય છે. Now we have to discuss about environment. The environment is everything that affect the individual except his gene. એટલે કે એન્વાયરમેન્ટ એક એવી વસ્તુ છે જે જનીન આપણા શરીરમાં જે જીન્સ રહેલા છે તેના સિવાય આપણા દરેક બોડી પાર્ટને, દરેક સેલ્સને એન્વાયરમેન્ટ છે તે અફેક્ટ કરે છે સિવાય જીન્સ. It covers all the outside fact that act on the individual since his begins life. એટલે કે જ્યારથી લાઈફની શરૂઆત થાય છે ત્યારથી જ એન્વાયરમેન્ટ છે તે આપણા લાઈફમાં છે તે અફેક્ટ કરવાનું શરૂ કરી દે છે. The first environment for the child is mother's womb. The fetus get his nourishment from the bloodstream of the mother. The physiological and psychological state of the mother during the pregnancy, her habits and interests all influence the development of the fetus. એટલે કે બાળકની જ્યારે ફિટલ લાઈફ એટલે કે જ્યારે બાળક છે તે ગર્ભાશયમાં મોટું થતું હોય છે ત્યારથી જ તેમાં એન્વાયરમેન્ટ અફેક્ટ કરે છે. એટલે કે તેનું ફર્સ્ટ એન્વાયરમેન્ટ છે સૌ પ્રથમ તે છે માતાનું વોમ્બ એટલે કે યુટ્રસ. ત્યાંથી જ તેનું નરિશમેન્ટ ચાલુ થાય છે. તે માતાના બ્લડ સ્ટ્રીમમાંથી છે તે નરિશમેન્ટ મેળવે છે જોઈએ એટલું પ્રમાણમાં, અને તે દરમિયાન પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન માતાનું ફિઝિયોલોજિકલ અને સાયકોલોજિકલ સ્ટેટ જેવું હોય, ધારો કે માતા છે તે હેપી હોય તો બાળકમાં લક્ષણો છે તે સારા આવશે, અથવા તો જો માતામાં નેગેટિવ એટીટ્યૂડ હોય તો, અથવા તો તે સેડ હોય, તે કોઈપણ રીતે દુઃખી થતી હોય તો બાળકમાં તેવા ખરાબ લક્ષણો પણ આવી શકે છે. After birth, the child is exposed to the numerous environment factors such as the food, water, climate, physical atmosphere at the home, school, village, parents, member of the family, friends, neighbors, teachers, society, mass media, recreation, religious place, etc. એટલે કે જ્યારે બાળકનું ફર્સ્ટ એન્વાયરમેન્ટ તો મધરનું યુટ્રસ છે, મધરનું વોમ છે, ત્યારબાદ એનું નેક્સ્ટ એન્વાયરમેન્ટ છે તે એક જ્યારે બાળક છે તે પૃથ્વીમાં એક્સપોઝ એટલે કે જ્યારે આ ધરતી પર આવે છે ત્યારથી જ એને ઘણા બધા ન્યુમરસ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર તેને અફેક્ટ કરે છે. ન્યુમરસ એટલે કે ઘણા બધા, ધારો કે તે કેવું જમે છે, કેવું પાણી પીએ છે, ક્લાઇમેટ એના આજુબાજુનું વાતાવરણ કેવું છે, ફિઝિકલ એટમોસ્ફિયર ઓફ ધ સ્કૂલ, હોમ, વિલેજીસ, પેરેન્ટ્સ ઉપર પણ આધાર રાખે છે, ફેમિલી મેમ્બર, ફ્રેન્ડ્સ, તેના નેબર કેવા છે, ટીચર, સોસાયટી, માસ મીડિયા એક્સેટ્રા બધી વસ્તુ પર તેના એન્વાયરમેન્ટ બધી વસ્તુના એન્વાયરમેન્ટની બાળક પર અસર થાય છે. These different environment factors have a desirable impact on the physical, social, emotional, intellectual, moral and aesthetic development of the individual. એટલે કે આ બધાના કારણે છે તે ઇન્ડિવિડ્યુઅલનું ડેવલપમેન્ટ છે તે ડિફરન્ટ થાય છે, એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી બધા ડિફરન્ટ હોય છે. The some geographical environment does not guarantee the same physiological effect. If the children of common heredity are reared apart in different environment, they will differ considerably from each other. એટલે કે જરૂરી નથી કે એક જ વાતાવરણમાં જન્મેલા એક જ પેરેન્ટ્સના ચાઇલ્ડ અને એક જ વાતાવરણમાં ઉછરેલા બાળકોની કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ સેમ હોય, તેનામાં પણ કંઈક ને કંઈક તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફરન્સ આવે છે અને આવે છે. આપણે એવી ગેરંટી નથી આપી શકતા કે જે બાળક છે તેના પેરેન્ટ્સ એક છે અને તે એક જ વાતાવરણમાં
મોટા થાય તો તેની કેરેક્ટરિસ્ટિક સેમ થાય એવું જરૂરી નથી. ડિફરન્સ બિટવીન ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ ઇઝ નોર્મલી એટ્રીબ્યુટ ટુ ધ બોથ હેરિડિટી એન્ડ ધ એન્વાયરમેન્ટ. Example, the hereditary characteristic and traits is the traits the individual has, as well as the physical, social, psychological stimulation they received from their environments. Both hereditary and environmental factors are said to be the sole determinants of the wide individual difference found in the human being. The influence of heredity and environment cannot be clearly demonstrated. They interacted so subtly that is the impossible to say which of these is the strong factor. So heredity and environment are complementary and not a conflicting factor. Nature and nurture are equally important. એટલે કે જે હેરિડિટીની કેરેક્ટરિસ્ટિક હેરિડિટી દ્વારા જેવા લક્ષણો ઇન્ડિવિડ્યુઅલમાં એટલે દરેક વ્યક્તિમાં આવે છે તેવી જ રીતે ફિઝિકલ, સોશિયલ, સાયકોલોજીકલ અને સાયકોલોજીકલ સ્ટિમ્યુલેશન દ્વારા એન્વાયરમેન્ટમાંથી પણ આવી શકે છે. એટલે કે હેરિડિટી અને એન્વાયરમેન્ટલ બંને એવા સોલ ફેક્ટર એટલે કે એક જ આત્મરૂપના ફેક્ટર છે કે ધારો કે જેટલું હેરિડિટી અફેક્ટ કરે છે એટલા જ પ્રમાણમાં બેયનો સેમ રેશિયો છે એટલા જ પ્રમાણમાં એન્વાયરમેન્ટ પણ અફેક્ટ કરે છે. એટલે એની બંનેની લિમિટેશન પણ સેમ છે ને બંનેની કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ સેમ છે. એટલે કે જેટલું હેરિડિટી આપણને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સમાં અફેક્ટ કરે છે એટલું જ એન્વાયરમેન્ટ પણ અફેક્ટ કરે છે. અને તેમાં કે આપણે કહી શકતા નથી કે કયું કોઝ છે તે વધારે ઇફેક્ટિવ છે તે કહી શકતા નથી. એટલે કે આમાં એક લાઈન આવી એ પ્રમાણે સો હેરિડિટી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ આર ઓલ્સો કોમ્પ્લેમેન્ટરી એન્ડ નોટ કોન્ફ્લિક્ટિંગ ફેક્ટર. જેમ કે નેચર અને ન્યુચર બંને ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેચર એટલે કે કુદરત એટલે કે આપણી આજુબાજુનું જેટલું વાતાવરણ છે એટલું જરૂરી છે એટલું જ આપણું ન્યુટ્રલ એટલે કે આપણો ઉછેર થવો પણ જરૂરી છે. Now we have to discuss about individual difference in health and illness. Health અને ઇલનેસમાં કઈ રીતે ડિફરન્સ આવ્યો, કઈ રીતે હેલ્ધી ને કઈ રીતે અનહેલ્ધી તો હોય છે તેનો ડિફરન્સ જોઈ લઈએ ઇન્ડિવિડ્યુઅલનો. A very important aspect of the understanding patient in the recognize and accept the fact of the individual difference among the patient. No two patients are alike. They are different from each other intellectually, emotionally and socially. The causes for the individual difference are hereditary factor, cultural, educational level, socio-economic status, age, occupation, coping factors and nature and the type of the illness. એટલે કે આ બધા ફેક્ટરના કારણે બે પેશન્ટ છે તે પણ સેમ હોતા નથી. આપણે હોસ્પિટલમાં જાય તો એક પેશન્ટથી બીજું પેશન્ટ પણ સેમ હોતું નથી, તે પણ અલગ અલગ હોય છે. શેના લીધે તો કે ઘણી બધી આસ્પેક્ટ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના લીધે પેશન્ટ છે તે એકબીજાથી અલગ હોય છે. અને તેના કયા કારણો જવાબદાર છે તો કે હેરિડિટરી ફેક્ટર, કલ્ચરલ, એજ્યુકેશનલ લેવલ એટલે કે એજ્યુકેશનલ લેવલના કારણે પણ એક પેશન્ટ છે તો બીજા પેશન્ટથી અલગ હોય. સોશિયો ઇકોનોમિક સ્ટેટસ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. એજના લીધે, ઓક્યુપેશન એટલે કે વ્યવસાય ધંધાને લીધે, કોપિંગ ફેક્ટર એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુનો સામનો કરવાનો જે સામનો કરી શકે તેને કોપિંગ ફેક્ટર કહેવાય છે. એટલે કે ઘણામાં કોપિંગ ફેક્ટર હોય છે, ઘણામાં હોતું નથી. એટલે ઘણા વ્યક્તિ છે તે ગમે તે પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકે ને ઘણા કરી શકે નહીં. નેચર એન્ડ ધ ટાઈપ ઓફ ધ ઇલનેસ એટલે કે તેની ઇલનેસ કેવી છે ને ઇલનેસનો નેચર કેવો છે તેના ઉપર પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી ડિફરન્ટ હોય છે. ડ્યુ ટુ ધીસ વેરિએશન some patients are cooperative and friendly and react the cordial manner while the other remain aloof and some extent cases and antagonist. એટલે કે ઘણા કેવા હોય છે કે સ્વભાવ છે તે સારો હોય છે અને નર્સ અથવા તો ડૉક્ટર સાથે કોઓપરેટિવ રહે છે, જેવા ક્વેશ્ચન પૂછે તેનો સારો આન્સર આપે છે. અને ઘણા છે તે અલોફ મીન્સ નોટ ફ્રેન્ડલી એટલે કે ફ્રેન્ડલી હોતા નથી અને કોઈ પણ વસ્તુનું રિએક્શન છે તે આપતા નથી ને એન્ટીગોનિસ્ટ જેવા બિહેવ કરે છે. Some patients appear worried, tense and apprehensive while others are nature cheerful and appear be reasonably contented. એટલે કે ઘણા છે તે પોતાની ડિઝીઝ કન્ડિશનના લીધે વેરીડ એટલે કે ચિંતિત હોય છે, ટેન્સિવ એટલે કે ટેન્શન હોય છે અને એપ્રિહેન્સિવ હોય છે, જ્યારે ઘણા છે તે ચીયરફુલ એટલે કે જે થવાનું હોય તે થાય મારા જેવા સ્વભાવના પણ હોઈ શકે છે. Some patients understand quickly and respond to the instruction readily while others are follow instruction at
ઓલ એટલે કે ડુ નોટ ફોલો, એટલે કે ઘણા વ્યક્તિ છે આપણે કંઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું કે આમ કરવાનું છે, ઘણા પેશન્ટ છે તે એવી ઇન્સ્ટ્રક્શનને ફોલો કરે છે, ઘણા કરતા નથી. સમ પેશન્ટ આર સેલ્ફિશ એન્ડ ડિમાન્ડિંગ આસ્કિંગ ફોર ધ અટેન્શન, એટલે કે ઘણા પેશન્ટ છે તે ડિમાન્ડિંગ હોય છે કે મને અટેન્શન આપો, અને ખાસ કરીને સાયકોલોજીકલ પેશન્ટ હોય છે તેનામાં આવો સ્વભાવ છે તે જોવા મળતો હોય છે. ઘણાને એવું હોય કે મને આ નર્સ છે તે મારી ઉપર ધ્યાન દેવી જોઈએ, સતત 24 કલાક મારું ધ્યાન રાખતી હોવી જોઈએ, પરંતુ એવું પોસિબલ નથી. અને ઘણા એવા હોય છે કે કામથી કામ કે આપણને દવા દઈ દીધી બસ, અથવા તો ઘણાનો સ્વભાવ છે તે અટેન્ડિંગ સ્વભાવ હોય છે. Some patients are very sensitive to the pain and discomfort. They remain tense and apprehensive and do not relax easily. Hence, they do not cooperate well during the treatment. On the other hand, some remain calm and show little apprehension. They face and the reality boldly. એટલે કે ઘણા પેશન્ટ છે તે રિયાલિટીને એક્સેપ્ટ કરી શકતા નથી, અને પેઇન થતું હોય તો તેના પ્રત્યે વધારે પડતા સેન્સિટિવ અને ડિસ્કમ્ફર્ટ હોય, તે પોતાની જે સિચ્યુએશન છે તેમાં એડજસ્ટ થઈ શકતા હોતા નથી, અને ટ્રીટમેન્ટમાં પણ કોઓપરેશન કરતા નથી નર્સિસ સાથે અથવા તો ડૉક્ટર સાથે. અને અધર હેન્ડ એટલે કે બીજી સાઈડ કેવું હોય છે કે ઘણા પેશન્ટ છે તે કામ એટલે કે શાંત સ્વભાવવાળા, અને જે કાંઈ પણ થાય છે તેને એપ્રિસિએટ કરી શકે તેવા હોય છે, એટલે કે તેનો સામનો કરી શકે તેવા હોય છે, અને તેને બોલ્ડલી એટલે કે બહુ સારી રીતે તેને ડિઝીઝ કન્ડિશનને એક્સેપ્ટ કરી લીધી હોય છે, અને રિયાલિટીને ફેસ કરતા હોય છે. Some patients express their problems dramatically and others are more or less childish in nature. They crave for the attention and sympathy from the others. એટલે ઘણા પેશન્ટ છે તે કેવું બિહેવ કરતા હોય તો કે ડ્રામેટિકલી પેઇન ન થતું હોય છતાં એમ કે અહીંયા પેઇન થાય છે, આમ થાય છે, અને મોર અટેન્સિવ. ક્રેવ એટલે કે એને ઈચ્છા, બહુ ભૂખ હોય છે. ક્રેવિંગ મીન્સ શું થાય કે કોઈ પણ વસ્તુની તલબ હોય, ભૂખ હોવી, એટલે કે ઘણા પેશન્ટને અટેન્શનનું ક્રેવિંગ હોય છે કે પોતાની ઉપર જ છે તે બધા ધ્યાન આપે. સિમ્પથી એટલે કે શું કહેવાય, આશ્વાસનની જરૂરત હોય છે. Each of these patients requests special and individual nursing care. It is only a sympathetic and understanding nurse who can make the necessary adjustment which meet them this individual difference. એટલે કે ઘણા પેશન્ટ છે તે ઘણા પેશન્ટને વધારે પડતી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નર્સિંગ કેરની જરૂર હોય છે, સિમ્પથીની જરૂર હોય છે, અને નર્સિસ તેને જો સારી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે તો તેને each of these patients required special and individual nursing care. It is only a sympathetic and understanding nurses who can make a necessary adjustment with meet this individual difference. એટલે કે ઘણા પેશન્ટને છે તે પર્સનલી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નર્સિંગ કેરની જરૂર હોય છે, સ્પેશિયલ નર્સિંગ કેરની જરૂર હોય છે, જે નર્સ છે તેને ઓળખી શકે તો તેના દ્વારા સારી કેર છે તે પેશન્ટને પ્રોવાઈડ કરી શકે છે, અને તે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સને ઓવરકમ કરી શકે છે. એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સને મીટ એટલે કે તેને ઓવરકમ કરી શકવું. Now we have to discuss about nursing implication of the individual difference. Knowledge of the individual difference help the nurse to understand the various reactions to the patient toward the illness. In clinical practice, a nurse will observe the patient behaving differently. Nurse with the knowledge of the individual difference can very well understand the reason for the difference in their reaction toward the illness. એટલે કે જે સાયકેટ્રિક હોસ્પિટલમાં નર્સ જે તે કામ કરતી હોય તેને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ વિશેનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે, કારણ કે તે તેના દ્વારા પેશન્ટ જેવું રિએક્શન કરે છે તેને સમજી શકે છે, અને તેના કઈ રીતે ડિફરન્ટ પડે છે રિએક્શન કરવામાં, શું કારણે તે ડિફરન્ટ રિએક્શન કરે છે તેના વિશે તે જાણકારી મેળવી શકે છે. ધીઝ નોલેજ હેલ્પ ધ નર્સ ટુ પ્રોવાઈડ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેર ટુ ધ પેશન્ટ. એટલે કે આ નોલેજ દ્વારા તે બધા પેશન્ટને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેર પણ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. In education setup, understanding of the individual difference help in the planning course material and training program. The knowledge of the individual difference help the nurse educator to recognize that all students do not learn in the similar way. Some are the fast learner while others are the slow. Some can concentrate for long hours while others require more frequent rest period. એટલે કે જો નર્સને છે તેના વિશેનું એજ્યુકેશન હોય છે તો તે અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સને સમજી શકતી હોય તો તે તેના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનું પણ આયોજન કરી શકે છે, અને જ્યારે
અમે ધારો કે મને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સનું નોલેજ હોય, હું એક ટીચર છું, તો આમાં એવું જ એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવ્યું છે કે નર્સ એજ્યુકેટર ટુ ધ નોલેજ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ હેલ્પ ટુ નર્સ એજ્યુકેટર, એટલે કે જે નર્સ એજ્યુકેટર છે, ટ્યુટર છે, તેને જો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સનું નોલેજ હોય તો તે સમજી શકે છે કે ઘણા વ્યક્તિ છે તે બહુ ઝડપથી કોઈ પણ ટોપિકને સમજી શકતા હોય, જ્યારે ઘણા છે તેને સમજવામાં વાર લાગતી હોય છે. અને ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ છે તે એવા હોય છે કે તે વધારે સમય સુધી, એટલે કે લોંગ ટાઈમ સુધી, વધારે પડતા કલાક સુધી એકને એક ટોપિક પર કોન્સન્ટ્રેશન કરી શકતા હોય છે, સ્ટડીમાં કોન્સન્ટ્રેશન કરી શકતા હોય છે, જ્યારે ઘણા સ્ટુડન્ટ છે તે કરી શકતા હોતા નથી. Similarly, all teachers are not alike. Some have the good expression and ability to explain with some do not have. એટલે કે એ જ રીતે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ હોય છે. તેનું જ એક એક્ઝામ્પલ આમાં આપવામાં આવ્યું છે કે ઘણા ટીચરને એક્સપ્લેનેશન કરવાની રીત છે તે બહુ સારી હોય છે, જ્યારે ઘણામાં નોલેજ હોય છતાં પણ એક્સપ્લેન કરી શકતા નથી. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સ ઓફ ધ ટીચર એન્ડ ધ લર્નર કેન હેલ્પ ઇન મેચિંગ ધ ટીચિંગ એન્ડ લર્નિંગ સ્ટાઇલ ફોર ધ બેટર એકેડેમિક રિઝલ્ટ. એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિફરન્સને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવી, એટલે કે તેને સમજવી, એ તે ટીચરમાં તેવો ગુણ હોવો જોઈએ જેના લીધે તે એકેડેમિક રિઝલ્ટ, એટલે કે બધા સ્ટુડન્ટનું રિઝલ્ટ છે તે વધારે પડતું સારું લાવી શકે છે. Now I complete chapter 9 individual difference. If you have any query or question, ask me on my personal WhatsApp contact number, and my WhatsApp contact number is, please note down, 8733 967 965 967. Once I repeat my WhatsApp contact number, 8733 967 965. Thank you.